नमस्ते। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम आस्वादन कर रहे थे सुमित्रानंदन पंत जी की उत्कृष्ट काव्य नौका विहार। चांदनी रात के प्रथम पहर में वे निकले थे नौका विहार के लिए और उस मनोरम दृश्य का वर्णन वे करते हैं और उनकी कल्पना शक्ति हमें अचरज में डाल देती है। वे कल्पना करते हैं कि गंगा एक तपस्विनी बाला है जो श्रांत क्लांत लेटी है और गंगा का तट उस चांदनी रात में सीपी में मोती समान प्रभा बिखेर रही थी और गंगा का जल जल इतना स्वच्छ एवं निर्मल था कि दर्पण जैसे चारों ओर के दृश्य उसमें प्रतिबिंबित हो रहे थे और उनका नौका पाल रूपी पर बिछाकर मंद मंद मंथर मंथर यूं तैर रही थी मानो कोई सुंदर हमसिनी हो। अब आगे देखते हैं। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कवि नौका में विहार कर रहे थे और नौका के हिलने से गंगा के जल में हिलोरें उठ रही थी और हिलते हुए जल में आकाश का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन वो भी हिल रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता मानो नभ के इस छोर से उस छोर तक हिल पड़ा हो। ऐसा लगता मानो नभ के आकाश के इस छोर से उस छोर तक हिल पड़ा हो। और पानी में तारों का प्रतिफलन कैसे हो रहा था? मानो विस्फारित नयनों से निश्चल वे कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ खोज रहे हो। कवि यूं वर्णित करते हैं, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर उन्हें ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। अब इन तारों का रिफ्लेक्शन इतना अधिक प्रकाश फैला रहा था जल में कि नभ का अंतस्थल यानी हृदय स्थल और ज्योतिर्मान हो रहा था, मानो यानी कि और प्रकाशित हो रहा था। वैसे आकाश में तारे तो चमक ही रहे थे, ऊपर से हिलते हुए पानी में जब उनका प्रतिबिंब पड़ता है तो वे और प्रकाशित हो जाते हैं और फलस्वरूप नभ का अंतस्थल और अधिक प्रकाशमान हो जाता है। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। फिरती लहरें लुक छिप पल पल। आपको कल्पना करना है कि जैसे कोई युवती दीप जलाकर अपने अंचल में छिपा कर लिए जाती है क्योंकि हवा से बुझने का डर लगा रहता है, वैसे ही आकाश में चमकते तारे जब पानी में प्रतिफलित होते हैं तो इस समय पानी के हिलने से उस समय पानी के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वे लुक छिप रहे हो। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तारे यहाँ लघु दीपों जैसे लग रहे थे और पानी के लहरों के हिलने के कारण ऐसा लग रहा था कि नारी अपने अंचल की ओट में उन दीपों को बुझने से बचाए हुए अविरल लिए जा रही हो। अविरल यानी निरंतर, लगातार। कवि को यह दृश्य देखकर यह भी लगा कि कोई लुका छिपी का खेल चल रहा हो। देखिए, कोई सुंदरी युवती अपने अंचल की ओट में दीप को जलाए लिए जा रही है और हवा से बुझ जाने के डर से कभी कभी दीप हमें यूँ लगता है कि अब बुझा अब बुझा, उस प्रकार की लुका छिपी होती है। तो कवि को भी यहाँ वैसे ही प्रतीत होता है। तभी एक और मनोरम दृश्य दिखाई दिया कवि को। क्या था वो? सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी जल में कल। अब देखो, शुक्र नक्षत्र दिख गया। शुक्र यानी वीनस, हम उसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र चंद्रमा के बाद सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है
जो स्पेस में है। और वीनस अथवा शुक्र की विशेषता यह भी है कि वो ट्विंकल नहीं करती, जैसे स्टार्स झिलमिलाते हैं, नक्षत्र जैसे झिलमिलाते हैं, वो उसके बदले निरंतर ग्लो करता है। मतलब कि उसका प्रकाश इतना स्ट्रॉन्ग है कि देखो देखो इसमें वो वीनस दिखाई दे रहा है। स्टार्स हमको ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल करते हैं, जैसे हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स कहते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा एक से ट्विंकल करता रहता है। लेकिन ये एकदम प्रकाशमान रहता है शुक्र। अब देखो शुक्र नक्षत्र दिखाई दिया और उसका प्रतिफलन गंगा के जल में कैसे हुआ था? तैरती परी से, यानी तैरती हुई परी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कोई एंजल, कोई परी हो जो अपने परों से यहाँ तैर रही है पानी में। मतलब कि शुक्र नक्षत्र जो काफ़ी ब्राइट होता है, उसका प्रकाश पानी में ऐसा पड़ रहा था मानो कोई परी तैर रही हो। और लहरों के हिलने से कभी कभार वो ओझल हो जाती थी, दिखती नहीं थी। तो कवि को लगता है वो गंगा रूपी युवती के घने केशों के बीच मानो ओझल हो गई हो। कभी कभी लहरों के हिलने से शुक्र नक्षत्र दिखता नहीं है पानी में। तो कवि कल्पना करते हैं शायद गंगा रूपी उस युवती के केशों के बीच, जैसे बादलों के बीच सूर्य और चंद्रमा छिप जाते हैं, वैसे ही इस सुंदरी के केशों के बीच ये शुक्र नक्षत्र भी छुप जाता है। इतना ही नहीं, फिर दिखाई दिया दशमी का शशि। जैसे हम 14वीं का चांद कहते हैं, वैसे ही दशमी का शशि, यानी 10वें दिन का शशि का जो आकार होता है, पूर्ण चंद्र नहीं है बल्कि कुछ इस तरह। तो कवि कल्पना देखिए, ये जो चांद का मुख है वो उन्हें लगता है कि लहरों के घूंघट में झुक झुक कर कोई मुग्धा नायिका अपना सुंदर मुख बीच बीच में दिखा रही हो। जैसे दशमी का चांद मतलब कि पूरा गोल आकार नहीं होता, थोड़ा सा होता है, जैसे एक ह्यूमन फेस की तरह। तो यहाँ कवि कल्पना करते हैं जैसे कोई मुग्धा नायिका हो और अपना सुंदर मुख बीच बीच में दिखा रही हो। अब मुग्धा नायिका आपको पता ही होगा, उम्र और मैच्योरिटी के अनुसार नायिका को नायिकाओं का 3 भेद होता है। 3 तरह से नायिकाओं को क्लासिफाई किया जाता है, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा, एज के हिसाब से। अब ये जो मुग्धा होती है काफ़ी यंग नायिका होती है, तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने रूप पर उसे उसे घमंड कुछ ज़्यादा होता है और वो कभी कभी उसमें लज्जा भाव भी ज़्यादा होता है। तो कभी कभी अपना मुख दिखाती है अंचल की ओर से, तो कभी छिपा लेती है। तो यहाँ दशमी का शशि वो भी ऐसे ही लग रहा था, मानो कोई मुग्धा नायिका हो जो क्या करती है, कभी अपना मुख दिखाती है, कभी छिपा लेती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जैसे मुग्धा नायिका बीच बीच में लज्जा के अपने अंचल से अपना मुख छिपा लेती है और कभी कभी तो दिखला देती है, वैसे ही दशमी का चांद नजर आ रहा था। तो ये दृश्य प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने नौका विहार के दौरान गंगा की अपूर्व छटा का वर्णन किया है। गंगा का ही नहीं, आकाश में जो नक्षत्र हैं, जो शशि है, जो शुक्र नक्षत्र है, उन सभी का मनोरम वर्णन कवि ने इस पद्यांश में किया है। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सीधे चलते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। നോക്കാവിഹാർ എന്ന സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിൻ്റെ ഈ പോയിട്രിയുടെ 3ാമത്തെ പദ്യാംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട് ആ ഒരു നോക്കാ വിഹാറിൽ, ആ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട ഗംഗയുടെ മനോഹരമായ സൗന്ദര്യം അദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, എങ്ങനെ ഒരു ഹംസിനി വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി പോകുന്നു, അതുപോലെയായിരുന്നു അവരുടെ വള്ളം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗംഗേനെ നമ്മളൊരു യുവതിയായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു. സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി, ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു യുവതിയായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നോക്കാസേ ഉഠ്തി ജൽ ഹിലോർ
ഹിൽ പടുത്തെ നബ് കെ ഓർ ഛോർ. അപ്പോൾ ഈ വള്ളം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം വെള്ളം അനങ്ങുന്നു. വള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സ് കാരണം നാല് വശത്തും വെള്ളം അനങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹിൽ പടുത്തെ നബ് കെ ഓർ ചോർ. വെള്ളം അനങ്ങുന്നെങ്കിലും ആ വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനും ആകാശത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് വീണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആകാശം നഭ്, അതിൻ്റെ ഓർ ചോർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ, ഹൊറൈസൺസ്, ആ രണ്ടറ്റം, അത് അനങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും. ആകാശം മുഴുവനായിട്ടിങ്ങനെ ഇളകി മറിയുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്. വിസ്ഫാരിത് നയനോ സേ നിശ്ചൽ കുച്ച് ഖോജ് രഹേ ചൽ താരക് ദൽ. ആ അനങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആകാശം നിറയെ നക്ഷത്രമാണ്, അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ടും ഈ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർസ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ അത് വലുതായിട്ട് തോന്നും നക്ഷത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് കവി സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ വിസ്ഫാരിത് നൈനോസെ, കണ്ണുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് എന്തോ തിരയുന്ന പോലെയാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. ജ്യോതിത് കർ നഭ്ക അന്തസ്ഥൽ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആകാശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം ഒന്നുകൂടെ കൂടുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ താഴെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജ്വാല, പ്രകാശം വളരെയധികം ഉള്ളത് കാരണം കാണുമ്പം ആകാശവും വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ജിൻകെ ലഘു ദീപോं को चंचल अंचल की ओट किए अविरल ഫിർത്തി ലഹരെ ലുക്ക് ചിപ്പ് പൽ പൽ. പിന്നീട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം അനങ്ങുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ലുക്ക് ചിപ്പ് ചെയ്യും. ലുക്ക് ചിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിച്ചും പാത്തും കളിക്കുന്ന പോലെ. നമ്മൾ ചിലപ്പം കാണും, ചിലപ്പം കാണില്ല. അങ്ങനെ കാണുകയും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് കവി സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ലഘു ദീപോं को चंचल अंचल की ओट किए अविरल. നമ്മൾ സാരി തുമ്പുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നായിക, ഒരു മനോഹരമായ സ്ത്രീ ദീപം കത്തിച്ച് അണയാതെ ഇങ്ങനെ അത് തൻ്റെ സാരി തുമ്പിനോട് മറച്ച് വെച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് കാറ്റുകൊണ്ട് അത് അണഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരും. ഇവിടെയും അതുപോലെയാണ്. ഈ ലഘുദീപങ്ങൾ, ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലഘുദീപങ്ങൾ പോലെ, ദിയ അതുപോലെ തോന്നും. അത് ഇപ്പം അണഞ്ഞു ഇപ്പം അണഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. കാരണം വേവ്സ് വരുമ്പം, വെള്ളം ഇളകുമ്പം അത് ഇടയ്ക്ക് കാണാതാവും, പിന്നെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് ലുക്ക് ചിപ്പ് കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഒളിച്ചും പാത്തും അതിൻ്റെ ഒരു വരവ്. ലഘു ദീപോं को चंचल अंचल की ओट किए अविरल. അത് തൻ്റെ അഞ്ചൽ കൊണ്ട്, തൻ്റെ സാരി തുമ്പ് കൊണ്ട് മറച്ച് വെച്ച് ഒരു നായിക ഈ ദീപങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലെയാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. സാമനെ ശുക്ര കി ഛവി ഝൽമൽ പേർത്തി പരീസി ജൽ മേക്കൽ. അപ്പോഴത് ആ ശുക്രനക്ഷത്രം കാണാനിടയായി. ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് പറയുമ്പം ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റാണ്. മൂണ് കഴിഞ്ഞ് ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റാറാണ്. ആക്ച്വലി അതൊരു പ്ലാനറ്റാണ് വീനസ്. ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാറായിട്ടാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യത്തില്ല, അത് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ട്വിങ്കിളാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിന്നി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ ഗ്ലോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ഫുള്ളി പ്രകാശമാനായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ശുക്ര കി ഛവി ഝൽമൽ. പിന്നീട് കണ്ടത് ആ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ, ആ വീനസ്, ആ ശുക്രൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി എങ്ങനെയാണ്? പേർത്തി പരീസി ജൽമേക്കൽ. ഒരു ഏഞ്ചൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെയാണ് ആ ശുക്രനക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണാനിടയായത്. ആ ശുക്രനക്ഷത്രവും ചിലപ്പം ഡിസപ്പിയർ ആവും ഈ വെള്ളം അനങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പം കവിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? റൂഭരേ കച്ചോമേ ഹോ ഓഛൽ. ഗംഗാരൂപി യുവതിയുടെ ആ കേശഭാരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒളിയുന്ന പോലെ. ഇടയ്ക്ക് ആ കേശഭാരം കാരണം ഈ ശുക്രനക്ഷത്രം മറഞ്ഞു പോകും, പിന്നെയും കാണും, പിന്നെയും മറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കവിക്ക് തോന്നിയത്. സാമനെ ശുക്ര കി ഛവി ഝൽമൽ पैरती परीसी जल में कल रूपहरे कचों में हो ओछल. लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख.
അപ്പോഴാണ് ലഹറോം കെ ഘൂങ്കട്ട് സെ ഘൂങ്കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖം മറച്ച് വെക്കുന്ന ആ ഒരു സാരിയുടെ ആ ഭാഗത്തിനാണ് ഘൂങ്കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നാണം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് മുഖം മറയ്ക്കുന്നു. ഈ ദശമി കാ ശശി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഫുൾ മൂണുണ്ട്, ക്രസൻറ്റ് മൂണുണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ മൂൺ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഷേപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ദശമി 10ാമത്തെ ദിവസത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ്, അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം പോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മുഗ്ധ നായികയുടെ മുഖമാണെന്ന് വരെ കവിക്ക് തോന്നി. നായികകൾ തന്നെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രായവും മെച്യൂരിറ്റി അനുസരിച്ച് 3 തരത്തിൽ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുഗ്ധ നായിക, മധ്യ, പിന്നെ പ്രൗഢ, ഏജ് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ മുഗ്ധ ഏറ്റവും യങ് ഏജിലുള്ള നായികയാണ്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രൗഡാണ്, പിന്നെ സുന്ദരിയാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ള ഒരു ഏജ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഗൂങ്കട്ട് മറയ്ക്കും, പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഗൂങ്കട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തൻ്റെ മുഖസൗന്ദര്യം കാണിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഗ്ധ നായിക പോലെ ആ ദശമി കാ ചാന്ദിൻ്റെ തിരിയക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അല്പം ചരിവുള്ള, കാരണം ഈ മൂൺ ഫുൾ മൂണല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വരുന്നൊരു ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ മുഗ്ധ നായിക ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കും, പിന്നെ അഞ്ചൽ കൊണ്ടങ്ങ് മറയ്ക്കും, ഗൂങ്കട്ട് കൊണ്ടങ്ങ് മറയ്ക്കും. ലഹറോं के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक. അപ്പോൾ ഇതാണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പദ്യാംശത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്? നക്ഷത്രങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ പ്രകാശമാനായിട്ട് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ദീപങ്ങൾ, ഒരു നായിക ദീപം അണയാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ദീപങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങുന്നു. അതിനുശേഷം ശുക്രനക്ഷത്രം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? ഒരു ഏഞ്ചലിനെ പോലെ, പരീനെ പോലെ, പരി മീൻസ് ഏഞ്ചൽ. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ദശമി കാ ചാന്ദ്, ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഷേപ്പ്. ആ ചന്ദ്രൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വെള്ളത്തിൽ ചില സമയത്ത് കാണും, ചില സമയത്ത് കാണില്ല. വെള്ളം അനങ്ങുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വന്നും പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് കവി സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഒരു മുഗ്ധ നായിക തൻ്റെ രൂപസൗന്ദര്യം, തൻ്റെ മുഖസൗന്ദര്യം ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തോന്നും, പിന്നീട് തൻ്റെ ഗൂങ്കട്ട് കൊണ്ട് അതങ്ങ് മറയ്ക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. വേർഡ് മീനിങ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മീനിങ്സ് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ലോഡിങ്ങിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.